అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు 26th January 2022. ఈరోజు డైలాగ్ మీట్ మళ్ళీ మనం కలుసుకున్నాము. ఈరోజు డైలాగ్ మీట్లో థింక్ యూ రిమెంబర్ ఇన్ ది లాస్ట్ వీక్ హ్యూమిలిటీ గురించి క్వశ్చన్తో ఆపిస్తాం మనం. I don't know if you remember that. సో అందుకని ఈరోజు ఆ టాపిక్ సంబంధించి ముందుకు వెళ్ళటం కోసం దాని కనెక్టెడ్ టాపిక్ మనం ఎంచుకున్నాం. సో ఐ రీడ్ ద points. Rather, I request Vijaya ji to read it. You need to be free because you will see that a mind that is free has the essence of humility. Such a mind which is free and therefore has humility can learn, not a mind that resists. Learning is an extraordinary thing to learn, not to accumulate knowledge. Accumulating knowledge is quite a different thing. What we call knowledge is comparatively easy because that is a movement from the known to the known. But to learn is a movement from the known to the unknown. You learn only like that, do you not? Yes. సో లాస్ట్ వీక్ మనం క్వశ్చన్తో సస్పెండ్ చేసిన క్వశ్చన్తో ఉండి ఐ థింక్ మనందరం కొంత దాని మీద పాండర్ ఓవర్ అయ్యాం అనుకుంటాను. ఆర్ వి నాట్? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. So, first of all, in the first sentence, Krishnamurti garu, you need to be free అన్నారు. దేనికి? Only that a mind that is free has see the essence of humility అన్నారు. సో వాట్ ఈస్ ది రిక్విజిట్ ఫర్ హ్యూమిలిటీ అంటే హ్యూమిలిటీ అనేది ఉండడానికి ఒక ప్రధాన కారణం ఏంటి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో అందుకని సో కెన్ వి డిస్కస్ అబౌట్ నౌ అబౌట్ ద ఫ్రీడమ్ because it is the prerequisite quality for the humility, and he is also in the quotations mentioned the essence of humility. What is humility and what is the essence of humility? So let us go into these two things. మన రెండు విషయాల్లోకి వెళ్తే బాగుంటుంది. Before going into humility, asla what is this mind that is free and that is not free? Yes. Yes. We need to look into that. I don't see that mind is free at all. And Yes. that's what I feel. That is true. Why the mind is not free? From there, I think we have to go into it. We see that the mind is not free, and it is a fact to us. Yes. So, why the mind is not free?
Knowledge. Knowledge, yes. Condition. Condition. Past experiences. Pardon? Past experiences. Past experiences. Past conditions. Conditioning. Attachment. Attachment. Yes. Fear of moral value, social responsibility. Social. Social responsibilities. Social responsibilities. Yes. Moral values. Fear Moral of moral. values. Moral values is, I think, is it part of conditioning? Yes, sir. Yes. Conditioning adi kuda. Endukante Yes. Yeah, moral values anedi ఇప్పుడు హ్యూమిలిటీని తెచ్చుకోవడం లాంటిది. It's again we are going into the becoming state. Yes. Very strong personal notions, sir. Strong personal notions. Very strong personal opinions or personal fixed conclusions. Are the opinions and conclusions born, not born from conditioning? Yeah, everything conditioned. Possibility undi, sir. From the foundation, the platform is conditioning, sir. Yes, yes. So we are seeing that there is conditioning in the mind. There is conditioning. The brain is conditioned from the past experiences, past knowledge, and the memory of it. And in that conditioning, yes, please. It's a pattern of thinking also, sir. Thinking keeps on going in the mind. So where is the freedom in the mind? Where is it free? It just thoughts go on. Or maybe some residues. Yes. Thinking is in the field of known. Yes. The knowledge, the accumulated knowledge. Madam? Insecurity. Both physical and financial and outward disturbances also. Yeah. So happy to see Dr. Krishna Garu. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. Are you okay? Yes, sir. Yes, sir. Perfectly fine, sir. Okay. Then what we are just observing is, I think, the conditioned mind and the knowledge which we have, and that raising the security, insecurity feeling, and desire for security. So the ambition and so many things. And we are not free from that. అనేది ఇప్పుడు మనం చూడగలగాలి. We are not free from that. Is it not? Yes. We are not free. Yes, sir. So can we consciously try to free? No. No, sir. No, absolutely. So when we consciously try to free ourselves, what happens? చాలా స్ట్రగుల్ ఉంటుంది సార్. Yes. చాలా మానసికంగా చాలా స్ట్రగుల్, చాలా పెయిన్ ఉంటుంది. అది దాటగలగటం చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకు స్ట్రగుల్ వస్తుంది?
ఎందుకు స్ట్రగుల్ అంటే స్ట్రగుల్ మీన్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆల్సో కదా. కాన్ఫ్లిక్ట్ సార్. ఎస్, కాన్ఫ్లిక్ట్. సో ఎందుకు వస్తుంది? ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ థింగ్స్ దేర్ మస్ట్ బి కాన్ఫ్లిక్ట్. సో వాట్ ఆర్ దోస్ టూ థింగ్స్? రిజల్ట్ ఇప్పుడు మీరు అంటే జనరల్ గా ఇన్సెక్యూరిటీ నుంచి సెక్యూరిటీకి వెళ్ళాలంటే ఒక మెంటల్ ఇమేజ్ ఉంటుంది కదా సార్. అంటే ఓకే సెక్యూరిటీ మీన్స్ దిస్ అని ఒక డెఫినేషన్ ఉంటుంది. అంటే ఒకటి పెట్టుకొని దాన్ని అచీవ్ చేద్దాం అనుకునేసరికి ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ చూసి ఈ డీవియేషన్ ఉంటుంది ఈ రిజల్ట్ కి జరుగుతుంది దానికి. I don't know, I can't comment, at least from my side I don't know what is the freedom. I just heard from you or Krishnamurti because it's completely unknown. So mind ఏంటంటే అన్నోన్ కూడా ఒక పిక్చరైజ్ చేస్తుంది ఇలా ఉంటది అని. సో ప్రతిసారి నేను దాన్ని కాన్షియస్ గా నేను అక్కడ స్టేట్ కి వెళ్ళాలనుకుంటే ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది నాకు తెలిసిన ఫ్రీడమ్ కి అన్నోన్ ఫ్రీడమ్ కి. అంటే ఇక్కడ there is we created a division between what is and what should be. It's good and bad. అంటే the what should be is freedom. Yes. And the what is we are in jail. Yes sir. అంతే కదా what is అనేది. So yes. Trying to be free is bringing conflict. Yes. It became an ideal, it is something goal like that. So then what is the action now? The mind only knows planning, acting, achieving, to have something which is desires. In that direction, it can only go. So then, can we act through the mind? Because the mind do not know what freedom is. Yes. What it thinks freedom is not freedom. Yes sir. Isn't it? Yes sir. So what it thinks freedom is not freedom. And so it has somebody described, Krishnaji described about what is the beauty of humility and all that. And it wants to capture that beauty, capture that quality of freedom, the state of freedom. So is it possible for the mind to capture it, to achieve it, putting before it as a goal? It knows only trying to have something which is beautiful, which is pleasurable. Yes, all that, all the rest of it. So the mind only knows that. So what one has to do? He is also saying the essence of humility, not humility, but the essence of humility. And what is the difference between humility and the essence of humility? ఎవరో మ్యూట్ చేయండి అమ్మా. Sir, I personally, the thing is that what I feel is seeing the chaos. Chaos, yes. Okay, seeing the chaos, understanding the content of consciousness. Okay, gives me, a sense of freedom. First of all, I have to see, I have to watch that I am in that chaos. I am not separate from that. So the very fact of understanding that I am in the chaos gives me a total, different thing altogether. I don't know how to put that exact word, but ante ardham cheskunna tarvata నాకు ఒక అంటే
maybe that is freedom, that word that I'm looking for. Once that, once I see that, I am in the middle of the chaos, I am not separate from the chaos, then what I am and what I'm supposed to be, anedi akkada agipotundi, because there is a realization instantly in that particular observation, I am not separate from that chaos, anedi. If if you understand me. You mean that that I do not know what freedom is, first of all. Yes. And what I know is that I am imprisoned. Correct, yes. In various things which we have just now have seen that. We had seen that. Avunu, sir. So one of the things may be the chaos, in that existence itself, in our existence, in the very living, there is struggle, there is conflict, there is chaos and all that. Yes. What you mean? I think yes, I understand. Absolutely. Yes, sir. I understand rightly. Yes, sir. And and is it that what Krishnamurti describes at what is? Sir. Understanding of the what is and observation of the what is అనేది నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను సార్. సతీష్ గారు కూడా అదే చెప్పారు. Yes, madam. So it is rather seeing the what is. The what is contains all these things. So is what is static or the what is has a movement? It has movement, sir. We are inquiring. What do you mean by static, sir? కొంచెం చెప్తారా? స్టాటిక్ అంటే కదలకుండా మెదలకుండా ఉన్నది ఒక్కటే అలాగే ఉండడం అన్నమాట. మూమెంట్ అంటే క్షణానికి మారుతున్న వాట్ ఈస్, కదులుతున్న వాట్ ఈస్. దిస్ మూమెంట్ ఐ ఆమ్ ఇన్ సమ్ వాట్ ఈస్, ద నెక్స్ట్ మూమెంట్ I am in another what is. What is dynamic, sir? Dynamic in nature. Yes. Is it not changing from time to time in the field of known? But it is still limited. Even though it is, within the field of the, it is limited, sir. And even if that what is anedi anger ostunadi, resentment ostunadi, jealousy ostunadi, but still it is within that content of consciousness, which is limited. Of course, yes. It is limited. Yes. There is no unlimited known. Yes, sir. Because there is no unlimited knowledge. There is no unlimited experience. There is no unlimited anything like that. So everything is limited because thought is limited. It's a product of all these things. Is it not? Yes, sir. So what can we do that? What can we do about it? We are seeing all this as facts. We are inquiring into it. So what can we do about it? Cannot do anything. Yes. We can't do anything about it. But are we seeing in our day-to-day life that we cannot do anything about it? No, we are trying to suppress, we are trying to change. So then where are we? We are not seeing it all. We are in condition. We are not seeing. Correct? Yes, sir. Here we can see, we can analyze, we can detect, we can find out and all these things. But in our daily life,
we are in struggle, we are in conflict. Why it is happening is, ఎందుకు హ్యాపీ అవుతుందంటారు? నాట్ అంటే నాకు అనిపిస్తుంది వీఆర్ నాట్ అవేర్. అంటే ఆ అవేర్నెస్ అంటే జనరల్ వర్డ్స్ వాడుతున్నాను కానీ అంటే అటెన్షన్ లేదు. అంటే వీఆర్ లాస్ట్ విత్ డే టు డే యాక్టివిటీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఒక పని చేస్తున్నాం అనుకోండి, సడన్ గా సబార్డినేట్ కింద పనిచేసే ఆయన మీద కోపం వచ్చింది అనుకోండి, ఆ టైంలో ఇంకా ఆ యాంగర్ అనేది వస్తుందని తెలుసు, కానీ లాస్ట్ విత్ డే టు డే యాక్టివిటీస్. అటెన్షన్ లేదు అసలు. అవేర్నెస్ అంటే ఉన్నది కానీ అది చాలా నిద్రాణంగా ఉంది అనిపిస్తుంటది. I'm very much interested to come out of that and do something rather than staying there. ఇప్పుడు చైతన్య కుమార్ చెప్పినట్టు అతనికి కోపం ఎందుకు వచ్చింది? కండిషనింగ్ వల్లనే వచ్చింది కదా. ఆ సబార్డినేట్ మీద కోపం వచ్చిందంటే అది కండిషనింగ్ వల్లనే కదా, ఆర్ ఒపీనియన్. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆడి మీద ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను, ఒకటి ఎక్స్పెక్టేషన్ మారుతుంది, కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది, ఇంకా అరుస్తాను. కాకపోతే నేను ఏమంటున్నానంటే విజయ్ గారు, ఆ టైంలో ఇప్పుడు ఈ 1 hour లో ఉన్నంత అటెంటివ్ గా డే టు డే యాక్టివిటీస్ లో లేము అని నేను నా మెయిన్ పాయింట్. అక్కడ అది డామినేట్ చేస్తుంది. ఆ పాయింట్ ఇప్పుడు కదా రైట్ చేశాం, కరెక్ట్ గా పట్టుకున్నారు అది. సో ఇక్కడ మనం క్లియర్ గా చూడగలుగుతున్నాం, కానీ చూడవలసింది ఎక్కడ? యుద్ధ భూమిలో. రియల్ వరల్డ్ అంత ఈజీ కాదు. అది కదా, ఇట్స్ నాట్ దట్ మచ్ ఈజీ. ఇట్స్ నాట్ దట్ మచ్ ఈజీ. యుద్ధ భూమిలోని సార్, యుద్ధ భూమిలో శత్రువులు ఎక్కువ ఉన్నారు. అంటే ముందు నుంచి వస్తే ఓకే, వెనకాతల నుంచి వచ్చి కొడుతున్నారు కదా, అది కదా ఇక్కడ మనం ఎందుకు ఇక్కడ నార్మల్ గా ఉన్నామంటే అంత ఇంట్రెస్ట్ గా, క్యూరియాసిటీగా, లెర్నింగ్ మోడ్ లో ఉన్నాము, గివ్ అండ్ టేక్ దాంట్లో ఉన్నాం. అలా ఉంది. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నామో జనాల దగ్గర నుంచి, వాళ్ళు ఒక్కొక్కలా బిహేవ్ చేస్తారు. రియల్ వరల్డ్ సినారియోలో మన ఇమేజెస్, మన కండిషన్స్, అన్ని నాలెడ్జ్ అంతా వచ్చేస్తుంది. సో అది మనం ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ లో పట్టుకుని దాన్ని ఆపాలి. ఆ ప్యాటర్న్స్ మనం ఆపాలి. అది ఆపితే గనక వీఆర్ గుడ్ టు గో. సార్ కొంచెం జాగ్రత్త, వర్డ్స్ ఆపాలి. ఆపటం అంటే వి షుడ్ నాట్ బి ఐడెంటిఫై అంటున్నారు. అంటే మనం ఐడెంటిఫై అవ్వకూడదు. అట్లా ఆ ఫీలింగ్స్ తో మనం ఐడెంటిఫై అవ్వకూడదు. అంటే మనం ఏదైనా చూడగానే దీంతో కొనసాగాలి అని మనసు చెప్తుంది, లేకపోతే దీన్ని వద్దు అంటది, దీన్ని ఆపాలి అంటది. ఇలాగ మనసు ఏం చేస్తుందంటే ఇమీడియట్లీ ఇట్ వాంట్ టు రియాక్ట్ ఆన్ ద వాట్ ఈజ్. సో ఇప్పుడు మనం చూసింది ఏంటి? వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఈస్ rightly we are seeing what is happening now in our daily life. Is it not? So our daily life lo ఈ వాట్ ఈజ్ ని ఎప్పటికప్పుడు చూడగలగాలి కదా. నాట్ జస్ట్ సీయింగ్ వాట్ ఈజ్ at a time at 8:30 p.m. Not after that in 9:30 p.m. we do not see. Not like that. Yes, sir. మార్నింగ్ ఒకటి వచ్చింది, ఒక జెలసీ వచ్చింది. తర్వాత మధ్యాహ్నం ఏదో కాన్వర్సేషన్లో హర్ట్ వచ్చింది. ఇంకో దాంట్లో డిజైర్ వచ్చింది. ఇంకో దాంట్లో ఎంజాయ్మెంట్ వచ్చింది. ఇంకొక దాంట్లో ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చింది. ఇంకో దాంట్లో భయం వచ్చింది. సో ది వాట్ ఈస్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్. సో we are not alert to that. Is it not, sir? Yes. Not attentive. We are not alert and attentive to that what is. So the what is every time is a new thing. Yes. It is a new thing. అంటే A to Z అనే ఒక
మనకి ఇంగ్లీష్లో A to Z అని అన్నీ ఉన్నాయి కదా, అక్షరాలు ఉన్నాయి కదా. ఎన్ని అక్షరాలు అవి? 26. ఈ 26 మంది ఒక్కొక్కసారి వస్తున్నారు, వేరే వేరేగా వస్తున్నారు. వేరే ఫామ్ లో నుంచి ఏ వస్తున్నారు. ఒకసారి వస్తాడు, బి ఒకసారి వస్తాడు, జెడ్ ఒకసారి వస్తాడు. ఆ వరుసలో రారు. ఎప్పుడు ఎవరు వస్తారో మనకు తెలియదు సార్. ఇప్పుడు ఒక జెడ్ అనే ఫాము సంథింగ్ అది వస్తుందని తెలుసు మనకి, నాకు తెలుసు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో నాకు ఇది రాబోతుందని. దాన్ని ఆపలేకపోతున్నాం సార్. మరి అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఎలాగా? వస్తుందని తెలుసు, ఖచ్చితంగా ఇది ఖచ్చితంగా వస్తుందని తెలుసు, కానీ ఆపలేకపోతున్నాం. ఎందుకు ఆపలేకపోతున్నాం అంటే ఎందుకు చూడలేకపోతున్నాం అని మనం వాడాలి. ఓకే ఓకే. ఆపడం కాదు కదా. ఆపితే మళ్ళీ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఆపలేకపోతున్నాం అనుకుంటే అది కాన్ఫ్లిక్ట్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే ఓకే. సో ఎందుకు చూడలేకపోతున్నాం అంటే వస్తుందనే చూసాము, కానీ ఆ కాన్వర్సేషన్ అంటే లోపల ఇంటర్నల్ కాన్వర్సేషన్ ఒక అరగంటలోనే ఎప్పుడు అది సంభవిస్తుందేమో అని అనుమానం వచ్చింది. ఒక రిలేషన్షిప్ లో ఇలా సంభవిస్తుందేమో అనేసి ఆ సంభవం ఏంటి? వాట్ ఈజ్ అనమాట. ఇటువంటి వాట్ ఈజ్ వస్తుందేమో ఈ రిలేషన్షిప్ లో అని మీరు అనుకున్నారు. ఎటువంటిది అది? ఒకరిని అంటే నాకు వీళ్ళ వల్ల ఏ ఆపద వస్తుందేమో, లేకపోతే ఇన్సెక్యూరిటీ వస్తుందేమో, లేకపోతే హర్ట్ వస్తుందేమో, లేకపోతే మరొకటి వస్తుందేమో అని ఆ రిలేషన్షిప్ లో మీరు ఇంకా అతను వస్తాడో, లేకపోతే అది మనం వెళ్తామో, లేకపోతే ఏదో జరుగుతుందో, ఈ కాలంలో ఇది జరుగుతుందేమో అనే ఒక ఊహ వచ్చింది మనకి కదా. అంటే ఐ అండర్స్టాండ్ లైక్ దట్. ఇఫ్ ఐ మే బి రాంగ్, నన్ను కరెక్ట్ చేయండి. లేకపోతే మీరు చెప్పిన దానికి నేను అలాగ అర్థం చేసుకున్నాను. ఓకే. సో అలాగ అనుకున్నప్పుడు ఏమైంది అంటే వీఆర్ ఇమాజినింగ్ సంథింగ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఓకే. సో అటువంటిది జరగకూడదు అంటుంది మనసు. ఇట్ ఈస్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ ఇట్ ఆర్ ఇట్ డు నాట్ లైక్ టు హ్యావ్ దట్ అనుకోండి. సో దట్ ఇమాజినేషన్ దెన్ ఈజ్ ది వాట్ ఈజ్. ఓకే. బికాస్ ఇట్ మే హ్యాపెన్ ఆర్ ఇట్ మే నాట్ హ్యాపెన్. కానీ అక్కడ జరుగుతుంది అనేది నిర్ధారణ చేసుకుని ఊరిక ఆలోచిస్తుంది అరగంట, కానీ అరగంట తర్వాత అది హ్యాపెనింగే ఉండదు. ఓకే. సో అంటే నేను ఏం చేస్తాను సార్, ఇప్పుడు పోస్ట్ పోన్మెంట్ ఈజ్ నాకు బాగా అలవాటైన ఇది. పోస్ట్ పోన్మెంట్ ఎందుకు పోస్ట్ పోన్ చేస్తానో తెలియదు కొన్ని వర్క్స్. సో ఎప్పుడు పోస్ట్ పోన్ చేస్తాను, మరి దాంట్లో ఏ ఆనందం ఉంటుందో తెలియదు, అలా పోస్ట్ పోన్ చేస్తూనే ఉంటాను. కరెక్ట్ గా నిక్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ నాకు అలర్ట్ అవుతాను అనమాట. లాస్ట్ మూమెంట్ కి నేను అలర్ట్ అవుతాను. అంటే ఇలాగా నేను వీక్ లో ఒక 4-5 టైమ్స్ ఖచ్చితంగా పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ చేస్తాను. ఇలాగ మళ్ళీ లాస్ట్ మూమెంట్ లో ఆ ప్రెజర్ గా ఫీల్ అవుతున్నా కానీ నేను ఆ దాంట్లో ఒక యాక్షన్ లోకి రాను. సో అలాగా నాకు తెలుసు కూడా దాంట్లో అదే కంటిన్యూ అయిపోతుంది. ఈజ్ ఇట్ లేజినెస్? లేజినెస్. సో అంటే ఒకసారి చూడండి, మనం నేను పోస్ట్పోన్మెంట్ చేస్తున్నాను వ్యవహారాన్ని అని నాకు తెలుసు. నాకు తెలియదని కాదు, తెలియకుండా పోస్ట్పోన్ చేస్తున్నాను. పోస్ట్పోన్మెంట్ అనేది నాకు తెలిసే చేస్తున్నాను. తెలియకుండా చేయట్లేదు. కానీ పోస్ట్పోన్మెంట్ చేస్తున్నాను, అందువల్ల కొంచెం ప్రెషర్ వస్తుంది. తెలుసు, అది కూడా తెలుసు. అదే నేను అంటున్నాను, ప్రెషర్ వస్తుంది అని కూడా తెలుసు. బట్ నోయింగ్లీ ఐ కెనాట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. అయితే నాకు డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ అయిపోయింది. ఆ లేజినెస్ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్. లాస్ట్ మూమెంట్ లో పరిగెట్టాలి అని ఇది ఎక్కువ అవుతుంది. అవును. అంటే ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది మైండ్ టు బి లేజీ అని కూడా. అంటే బాడీలో లేజినెస్ ఉంది, మైండ్లో లేజినెస్ ఉంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నో సఫిషియంట్ స్లీప్ ఇట్ బికమ్స్ లేజీ. ఓకే.
లేకపోతే ఇప్పుడు ఓవర్ వర్క్ అయింది, లేజీగా ఉంటాడు టైర్డ్నెస్ వల్ల. ఓకే. లేకపోతే ఎన్నెన్నో కారణాలతో లేజీ అవ్వచ్చు బాడీ, నీరసం వల్ల, లేకపోతే మరో దాని వల్ల, దేని వల్ల అవ్వచ్చు. బట్ దట్ లేజినెస్ ఈజ్ న్యాచురల్ టు ది బాడీ. ఓకే. ఓకే. బట్ వాట్ ఈజ్ అన్యాచురల్ ఈజ్ ది లేజినెస్ ఆఫ్ ది మైండ్. ఓకే. బట్ దిస్ ఈజ్ సైకలాజికల్ లేజినెస్. అదే అదే అంటున్నాను సార్. అయితే ఆ లేజినెస్ని మనము యాక్టివ్గా ఉండాలి అనుకుని, ఇలా ఉండకూడదు, దీనివల్ల ప్రెషర్ వస్తుంది, దీనివల్ల ఇదవుతుందని చూసిన లేజినెస్ ఒకటే కాదు, చాలా విషయాల్లో మనం చూస్తున్నాం. ఇక్కడ నేను కోపం రాకూడదు, నాకు భయం ఉండకూడదు, నాకు ద్వేషం రాకూడదు, నాకు ఈర్ష్య రాకూడదు, ఇలాగే మైండ్ సైలెంట్గా ఉంటే బాగుంటుంది, యాక్టివ్గా ఉంటే బాగుంటుంది అని అనుకుంటాం. కానీ అలా ఉండలేకపోతున్నాం. కాబట్టి అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటి అంటే, ఉన్న దాని నుంచి మారిపోవడానికి ఒక ప్రయత్నం అనేది చేయడానికి ఇష్టపడుతుంది మనసు. అది మారడానికి ఇష్టపడుతుంది, కానీ మారలేకపోతుంది. ఎందుకు మారలేకపోతుంది? దట్ వీ హ్యావ్ టు సీ. ప్లీజ్, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎవ్రీబడి ప్లీజ్ షేర్ అబౌట్ దిస్. ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. Sir, I would like to speak, sir. Yes, please. Sir, ఇప్పుడు కృష్ణమూర్తి గారు టీచింగ్స్, మీరు చెప్పే విషయాలు ఇవన్నీ కూడా బియాండ్ మైండ్. మైండ్ అనేది నిజమైన ప్రేమను, నిజమైన సంతోషాన్ని ఎప్పుడూ కనిపెట్టలేదు. ఒక ట్రీ స్టిల్గా ఉన్నప్పుడు, ఒక ఫ్లవర్స్ ఉన్న ట్రీ స్టిల్గా ఎట్లా ఉంటుందో, ఆ స్టిల్గా ఉన్న మైండ్ లాగా ఎటువంటి ఆలోచన ప్రవాహం లేకుండా, అసలు మైండ్ అవతల ఏముంది అన్న విషయాన్ని, దాన్ని అట్లీస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి కూడా మన మైండ్ ఒప్పుకోదు సార్. మీరు చాలాసార్లు డైలాగ్స్లో మన గ్రూప్లో చెప్పారు, జ్ఞానజ్యోతి మీటింగ్స్లో చెప్పారు, ఏంటంటే సఫరింగ్ ఇస్ ఎ బ్లెస్సింగ్ అని. దట్ టు డీప్, చాలా డీప్ లెవెల్ ఆఫ్ సఫరింగ్. అంటే చాలా మంది దానికి సిద్ధంగా ఉంటారు, కొంతమంది ఈగో బ్రేక్ డౌన్ కూడా అయిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో దాన్ని అందుకోవాలంటే అది ఒక చాలా ప్రయాస, చాలా ఎఫర్ట్ సార్ అది. కానీ దాంట్లో ఒక్కసారి అది అందుకున్నాం అనుకోండి, ఇంకా ఒక్కసారి గాలిపటం గాల్లో ఎగిరేసినట్టు, ఏదైతే గాలి అంటే జస్ట్ అట్లా మనం పట్టుకోవడం అంత అది వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది. అలాగే ఒక్కసారి ఆ స్టేట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు, అంటే అఫ్ కోర్స్ మెంబర్స్ కొంచెం పోస్ట్పోన్మెంట్ ఈ విషయాలు మాట్లాడుతున్నారు, బట్ మీరు బిగిన్ చేసినప్పుడు నేను అందుకోవాల్సింది. బట్ నేను అప్పుడే బయట నుంచి వచ్చాను సార్, కొంచెం ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చాను ఇప్పుడే. సో మీరు బిగిన్ చేసిన దానికి నేను రెస్పాండ్ అవుతున్నాను. మెంబర్స్కి ఏమన్నా అసౌకర్యం కలిగితే ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ. సో బేసికలీ దానికి ఎఫర్ట్ అవసరము, దానికి ఒక రకమైన ఫుడ్ కానీ అనుకోండి, ఎక్సర్సైజ్ అని అనుకోండి, ఒక రకమైన డీప్ అబ్జర్వేషన్, మెడిటేషన్, ఇవన్నీ అవసరం అవుతాయి సార్. బట్ అది మీరు చాలాసార్లు చెప్పారు, అది ఇంపాసిబుల్ కాదని. ఇప్పుడు నాకు అనుభవం కలిగింది సార్ అది. అంటే ఐ కుడ్ ఫీల్ అనమాట, ఐ కుడ్ ఫీల్ వాట్ ఈస్ బియాండ్ మైండ్, వాట్ ఈస్ ఫియర్, వాట్ ఈస్ జెలసీ అని నాకు కంప్లీట్గా అర్థమైంది. ఐఎమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. అది ఎలా జరిగిందని చెప్పడానికి నేను డిస్క్రైబ్ చేయలేదు. అది చాలా సంవత్సరాల నుంచి నేను చేస్తున్న సాధన అనుకోండి. ఎస్పెషల్లీ ఐఎమ్ ఇండెప్టెడ్ టు డాక్టర్ రామకృష్ణ గారు, జ్ఞానజ్యోతి మీటింగ్స్ మెంబర్స్ అందరికీ. ఐ కెనాట్ షేర్, ఇట్ ఈస్ టూ పర్సనల్. సో కానీ నా విషయంలో మాత్రం భయం లేకుండా జీవించవచ్చు, జలసీ లేకుండా జీవించవచ్చు, మూమెంట్ టు మూమెంట్ జీవించవచ్చు, పాస్ట్ ఫ్యూచర్ లేకుండా ఈ ప్రెసెంట్ లోనే కంప్లీట్ గా 100% అటెన్షన్ ఉండొచ్చు అన్న విషయం మాత్రం నాకు అర్థమైంది సార్. కానీ అంత ఈజీగా దొరకలేదు సార్ నాకు. చాలా స్ట్రగుల్, చాలా సఫరింగ్. ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ అది, ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ అది. లైఫ్ లో పోతాయి. It is a very, very difficult thing to everybody, not only to you,
బట్ ఆల్ హ్యూమన్స్ కదా, అవును సార్. మీకు ఒక్కరికే కాదు. సో అందుకని మనందరం కలిసి ఇక్కడ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం? అది చూడటానికి దాని నుంచి ఏమవుతుంది, మనందరం ఇక్కడ ఎందుకు సమావేశం అయ్యాం? ఎవరు ఇక్కడ నేర్పడానికి లేరు, కానీ మనం మన గురించి మనమే నేర్చుకోవాలి. దాని గురించి ఇక్కడికి వచ్చాం మనం కదా. సో టు డెవలప్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్, అంతే కదా. I can see what is, sir. I can see what is. కృష్ణమూర్తి గారు చాలా మంది చాలా క్వశ్చన్లు అడిగారు. మీరు ఒక్కరిని చూపించండి మీ టీచింగ్స్ వల్ల మార్పు చెందిన వాళ్ళని. బట్ I could feel, I could sense Dr. Ramakrishna's presence, Dr. Ramakrishna's. I am not important, sir. Dr. Ramakrishna. What I mean to say, sir, it is possible. It is possible. Yes. So, it is possible to live JK's teachings. It is possible. అంటే బట్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్. అప్పుడు డిఫికల్ట్ అన్న వర్డ్ మన మైండ్ లోకి చొప్పించినప్పుడు మన అది ఇంకా కాంప్లికేటెడ్ అవుతుంది సార్. మైండ్ లో చొప్పించడం కాదు, బట్ వి సీ ఇన్ అవర్, మీరే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు, చాలా కష్టపడాలి, అసాధ్యం కాదు అని. చాలా కష్టపడాలి సార్ ఇది. అందుకని ఇక్కడ చాలా వరకు చాలా మంది చెప్పింది ఏంటంటే మహానుభావులు, you have to give your life to it, not part of it కదా. అయితే మనం జీవితం పూర్తిగా సమర్పించుకోగలుగుతున్నామా అనేదే ప్రశ్న. దీనికి అర్థమైందా? ఈ గంటన్నర 2 గంటలు సమర్పించుకుంటున్నాం, ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్. బట్ వెన్ యూ గో టు ది warfield, which is the daily life, so akkadiki vellinappudu that is a practical laboratory where we know about ourselves very clearly if we are aware. So can we stand there, can we look there? That is the challenge. Can we see there, can we understand there, can we stay with what is there? That is a great challenge, is it not? సో అందుకనే ఇక్కడ లెర్నింగ్ అనేది యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టు లెర్న్. టు బి ఫ్రీ యూ మస్ట్ లెర్న్ కదా. నేను ఏదైనా ఒక విషయం నేర్చుకుంటే, సైకిల్ తొక్కడం నేర్చుకుంటే సైకిల్ తొక్కగలను, కార్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకుంటే కార్ డ్రైవ్ చేయగలను, అలాగే ఏదైనా ఒక భాష నేర్చుకుంటే ఆ భాషతో మాట్లాడగలను. కానీ జీవితం గురించి నేర్చుకుంటే, జీవితం గురించి తెలుసుకుంటే, జీవితం గురించి అర్థం చేసుకుంటే, ఎలాగ జీవించాలో అలాగా స్ట్రగుల్ అండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ లేకుండా జీవించగలను కదా. అందుకని నేర్చుకోవడం అనేది ఇక్కడ ఎప్పుడు మనకేంటంటే అక్యూములేటెడ్ నాలెడ్జ్లో నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్లో చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో లాస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి, బట్ టు లెర్న్ ఈజ్ ఎ మూవ్మెంట్ ఫ్రమ్ ది నోన్ టు ది అన్నోన్. మనకు తెలిసింది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ కంపారిటివ్లీ ఈజీ బికాస్ దట్ ఈస్ ఎ మూవ్మెంట్ ఫ్రమ్ ది నోన్ టు ది నోన్. మనం చేస్తున్నది మీద ఆఖరి 2 సెంటెన్స్లు, వాట్ వీ కాల్ నాలెడ్జ్ ఈస్ కంపారిటివ్లీ ఈజీ బికాస్ దట్ ఈస్ ఎ మూవ్మెంట్ ఫ్రమ్ ది నోన్ టు ది నోన్. Yes, sir. But to learn is a movement from the known to the unknown. You learn only like that, do you not? అడుగుతున్నారు. ఈ పాయింట్ ఇక్కడ రెలెవెంట్ అనుకుంటున్నాను నేను. అయితే ఇక్కడ మనం చెప్పండి విజయ్ గారు. సార్ ఇక్కడ రాజ్ గారితో ఆయన మనం లాస్ట్ వేర్ వి లెఫ్ట్ ఆఫ్, ఆయన ప్రొకాస్టినేషన్ అది లేజినెస్ అని అనుకున్నాము. ఆ లేజినెస్ ని చూడమన్నారు ఏమవుతుంది అని. సో
then when he is seeing it, when he is staying at that laziness, then he can get to unknown. Ante kada sir, he can get to unknown. There is a అంటే అక్కడ లేజినెస్ అనేటువంటిది తెలిసింది. అంటే తెలిసింది అని, ఇది అలవాటైందని, ఇది జీవితంలో ఉందని చూడగలిగారు, అంతవరకే చూడగలిగారు. అయితే అది పోవాలి అనుకుంటున్నారు ఆయన. లేజినెస్ ను పోవాలి, లేకపోతే అది ప్రెషర్ అవుతుంది, లేకపోతే అది మెకానికల్ యాక్టివిటీ అయిపోయింది డైలీ లైఫ్ లో, కండిషన్ అయిపోయింది అనే విషయాన్ని తెలుసుకున్నారు. వి హావ్ సీన్ దట్. బట్ ఆ మాత్రం కారణం తెలియటం వల్ల అతను ఫ్రీ అవ్వలేకపోతున్నారు దాని నుంచి. దాని నుంచి ఫ్రీడమ్ అనేది రావట్లేదు. అంటే దో హీ నోస్ ద కాజ్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ ఆల్ ది ఇంట్రికసీస్ ఆఫ్ ఇట్, he is unable to come out of that. So to come out of that, then what is the action? అది ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది విజయ్ గారు. ఈజ్ ఇట్ దట్ టు స్టే on the what is the which is laziness, to stay on the without any movement, to stay and see what is happening in that. Actually, what is happening in that? Not that what happened already, he knows what happened, but what is happening now when he is lazy. When I am lazy, when I see that I am lazy, how can I see my laziness? I see that I am postponing everything. I want to avoid something. I want to put some time to anything. అంటే ఒక కాలం ఇస్తున్నాను, దాన్ని అవాయిడ్ చేస్తున్నాను, దాన్ని ఆ సమయానికి చేయకుండా దాన్ని పక్కకి త్రోస్తున్నాను. ఈ విషయం ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఆ విషయాన్ని అప్పటికప్పుడు నేను చేస్తున్న చర్యని, నేను మానసిక స్థితిని, నా మనసు చేస్తున్న కదలికల్ని నేను అలాగే ఉండి ఆ సమయంలో జరుగుతున్న దాన్ని చూడటం అంటే ఏంటి అక్కడ? సో ఐఎమ్ సీయింగ్ నాట్ విత్ ది ఓల్డ్ మైండ్ విచ్ ఇస్ లేజీ, బట్ సీయింగ్ దట్ లేజినెస్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూ థింగ్, బికాస్ దట్ లేజినెస్ ఈజ్ ఎ న్యూ థింగ్. వెన్ ఐఎమ్ నాట్ సీయింగ్ విత్ ది మైండ్, విత్ ఆల్ ది causes and from where it is born and how it is annoying my life, this all okay, but not from that. But I want to see what is involved in laziness, what is actually happening there. So then he can see nakedly, I can see nakedly that what is happening there. సో అక్కడ ఏం జరుగుతుందో నేను చూస్తుండేటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, అప్పుడు నేను దాంతో ఉండడానికి వీలు కాదు. అంటే అక్కడ అంత అటెన్షన్తో చూడలేకపోతున్నాను ఆ విషయాన్ని. లేజినెస్ అంటే ఆ పోస్ట్పోన్మెంట్, మైండ్ ఇప్పుడు కాదు అంటుంది, తర్వాత చేద్దామంటుంది, ఇవన్నీ ఏవో మాటలు లేకుండా జరగదు కదా. సో అటువంటి ఒక ప్రక్రియని నేను అటెన్షన్లో ఉండి చూడలేకపోతున్నాను. అంటే అది ఒక మెకానికల్ యాక్టివిటీ లాగా అయిపోయింది నాకు. నో ఎనర్జీ నేమో సార్, ఇనర్షియా, నో ఎనర్జీ. చెప్పండి. అది ఇనర్షియా అంటే నో ఎనర్జీ టు అని నా భావన. అంటే ఫిజికల్ లేజీ కాదు, ఎనర్జీ అంటే ఫిజికల్ లేజీ కాదు, సైకలాజికల్. మెంటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, నాట్ ఫిజికల్ ఎనర్జీ. మెంటల్ ఎనర్జీ దట్ విల్ కమ్ ఓన్లీ విత్ ద ఆర్డర్. దట్ మీన్స్ యువర్ హార్ట్, మైండ్ అండ్ బాడీ ఆర్డర్లో ఉన్నప్పుడు ఆ ఇనర్షియా, ఆ లేజినెస్ ఉండదు అని నాకు తెలిసిన వేరియస్ టాపిక్స్ ను గో త్రూ కావటం వలన నాకు అర్థమైన విషయం అన్నమాట. సో ధనలక్ష్మి గారు మంచి పాయింట్ అది.
సో ఫ్రమ్ దేర్ వీ కెన్ గో. ఇప్పుడు inertia psychologically, not physically, what she spoke about it. So she says there is no energy to look. Okay, mental energy. So let us go into it. Why we are not having energy? Of course, we have to do anything, we must have energy. But here there is a lack of energy to see. That's why we are avoiding to see. The very avoiding to see is the moment we avoid anything, there is no understanding about that thing. So we have to be with it. To be with it means we have to be energetic. Spontaneity must be there. So we are not spontaneous. ఆ స్పాంటినిటీ లేదు. ఎందుకు మనం ఎనర్జీ అనేది మనకు సరిగ్గా ఉండటం లేదు. అది మనం చూడాలి కదా. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఎందుకు ఉండటం లేదు ఎనర్జీ? టు బి అటెంటివ్ నీడ్స్ సో మచ్ అలర్ట్నెస్, క్విక్నెస్ అండ్ a pliable mind which is not tethered or fixed to anything, but it is a free mind. That mind can be attentive. So how can I be attentive with all the energy together, with all my energy? So adi question anamata. Shall we go into it, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. అయితే నాకేం ఎలాగ అర్థమైందంటే, డైలీ లైఫ్లో ఇఫ్ యూ సీ అవర్ డైలీ లైఫ్, ది మైండ్ ఈజ్ ఆక్యుపైడ్ విత్ సో మెనీ థింగ్స్. అంటే అస్సలు ఖాళీ లేదు. అంటే ఏవో రన్నింగ్ థాట్స్, ఏవో కామెంటరీస్, ఏదో ఒక దాని మీద ఆధారపడడం, దేంతోనో కొనసాగడం, ఏదో మనసు నిండా నింపుకోవడం. అలాగా ఏమైందంటే కొంచెం ఖాళీ వస్తే చాలు మనసు దాంతో నిండిపోవడానికి, దాంతో ఆధారపడడానికి. ఏ విషయం, అది దుఃఖమో, భయమో, సంఘర్షణో, లేకపోతే ఎంటర్టైన్మెంటో, ఏది లేకపోతే నిద్రో, లేకపోతే ఏదో పేపర్ చదవటమో, లేకపోతే ఫోన్ టాకింగో, లేకపోతే టీవీ చూడటమో. సో ఎవ్రీ టైమ్ ది మైండ్ ఈజ్ ఆక్యుపైడ్, ఇఫ్ యు సీ, with something or other, and there is no point of time where it is restful, it is unoccupied, it is empty. ఖాళీగా మనసుని ఉండడం అనేది యాక్చువల్గా తెలియదు మనకి. ఇఫ్ యూ సీ వెరీ కేర్ఫుల్లీ ఇన్ టు అవర్ బ్రెయిన్స్, ఇఫ్ అవర్ మైండ్స్. ఈజ్ ఇట్ నాట్, సార్? వెన్ ఐ అబ్జర్వ్ మై సెల్ఫ్, so I see that the mind always want to be occupied. It goes with something or other, yes, either of the past or of the future, and the present is always loaded with the past and the future, and there are everything. So crowded అయిపోయింది అన్నమాట మైండ్. Is it that because of that crowdedness and because of this conditionings, because of the comments, is that there is a draining of energy? ఎనర్జీ డ్రైన్ అవుతుంది సార్. ఓవర్ థింకింగ్, రేసింగ్ థాట్స్, అంతే కదా, డిస్ట్రాక్షన్. ఇంతే కాదు, మనం ఇంత ఆక్యుపేషన్ బ్రెయిన్ లో ఉండేటప్పుడు ఏమవుతుంది, there is always thinking. And multitasking also very dangerous, sir. Multitasking. What is multitasking? అంటే మనం వర్క్ చేస్తూ మ్యూజిక్ వినటం, వర్క్ చేస్తూ వేరేది ఆలోచించటం, మైండ్ ప్రెసెంట్, బాడీ ఆబ్సెంట్ అన్నట్టు. మల్టీ టాస్కింగ్ అంటే ఒకటే రెండు విధాలుగా టాస్కింగ్ చేయటం. 4 కూరలు ఒకేసారి వండటం. అంటే స్వీట్ తింటుండి కూడా హాట్ ఎలా ఉంటుందో రుచి చూడడం. Too much pressure doing many things at a time. Doing things at a time. అది దట్స్ ఇట్. 4 స్టవ్ల మీద 4 కూరలు పెట్టి. సో ఇట్ ఈస్ ఎ డిసిపేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కదా. అలాగైతే 4 మీద ఒకేసారి మనసు పెట్టిందంటే ఏమవుతుంది,
Okay. There is a dissipation of energy. You have to see that. Wastage of energy. అంటే ఎనర్జీ అంతా డిసిపేట్ అయిపోతుంది. సో ఇన్ అవర్ డే టు డే లైఫ్ వీఆర్ సీయింగ్ దట్ వీఆర్ psychologically we are become very weak. So there is no spontaneity. We have lost the spontaneity of seeing. So there must be a quality of silence to see. So that quality of silence, I feel, is the energy to look. Quality of silence. Okay. Yes. Yes, sir. I feel so. Please tell me whether I may be wrong. క్వాలిటీ ఆఫ్ సైలెన్స్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఫోకస్ చేస్తాం సార్. ఓన్లీ ఫోకస్ వన్ థింగ్ ఎట్ ఎ టైం. సో ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఎనర్జీ అనేది ఉంటది మనకి క్వాలిటీ ఆఫ్ సైలెన్స్. బట్ ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ సైలెన్స్ రియల్ ఛాలెంజ్. ఎందుకంటే we made our minds fully noisy, fully occupied. అలా తయారు చేస్తాం లోపల. అంటే ఒక రూమ్లో 5 పెట్టిన రూమ్లో ఒక 25 మందిని పెట్టారు మీరు అందులో. అప్పుడు న్యాచురల్గా అందులో గొడవ, సంఘర్షణ, కీచులాట్లు, దెబ్బలాట్లు అన్నీ వస్తాయి అందులో. సో అక్కడ ఒకరో ఇద్దరు ఉన్నారనుకోండి, అది వేరే సంగతి. సో వేర్ దేర్ ఈస్ దట్ స్పేస్, సో దేర్ ఈస్ న్యాచురల్లీ దట్ సైలెన్స్. So there is no space in our minds. It is completely occupied. Is it not? సార్ రియల్ లైఫ్ సినారియోలో మనం ఇప్పుడు జాబ్లు ఎన్ని మానేసి ఒక ఏకాంతమైన ప్లేస్ లో ఉండలేం కదా సార్. ఏకాంతమైన ప్రదేశంలో ఎందుకుంటా అంటారు. సో మరి అంటే యాక్చువల్లీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే డేలోని మార్నింగ్ ఇలా లేవగానే ఒక 10-15 మందితో టీమ్ కాల్, తర్వాత బాస్ తో టీమ్ కాల్, ఇవన్నీ కాల్స్ అవుతున్నప్పుడు రియల్ లైఫ్ సినారియోలో అది పాసిబిలిటీ అంటే అగైన్ దిస్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ మై మైండ్ విచ్ వాంట్స్ కన్క్లూజన్. పాసిబిలిటీ ఎలా సార్ ఇప్పుడు అంటే మీరు చెప్తుంది ఎలా అంటే మనకి అట్లీస్ట్ లైఫ్ లో కొంతమంది అయినా తగ్గించాలి సో దట్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ తగ్గుతాయి. కానీ చూడగలను ఇప్పుడు ఏంటంటే రియల్ లైఫ్ ఈ రోజుల్లో ఎలా ఉందంటే నా దగ్గర నుంచి ₹1 నాకు శాలరీ ఇస్తున్నారంటే నా దగ్గర నుంచి ₹20 పని లాక్కుంటున్నారు. అంటే సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే అన్నెసెసరీ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఆపేయాలి. సోషల్ ఫారమ్స్ లో చూడటం, ఫేస్బుక్ ఇలాంటి మొబైల్స్ అస్తమానం మాట్లాడలేదు రాజు గారు. ఇంక నేను అంటుంది ఆఫీస్ లోని సార్ చెప్పిందే ఆఫీస్ లో వి కెనాట్ అవాయిడ్. And we spend most of our time in office. ఆఫీస్ లో అయితే అవ్వదు, అలాగా అవ్వదు. క్వాలిటీ ఆఫ్ సైలెన్స్ గురించే సార్ అడుగుదామని ఎట్లాగా అంటే ఇప్పుడు చైతన్య కుమార్ గారు, సారీ మీ మాటకు అడ్డొచ్చానేమో. చెప్పండి సార్. మీరేం మాట్లాడతారా మాట్లాడండి. లేదు సార్ అదే సార్ క్వాలిటీ ఆఫ్ అండర్స్టూడ్. అందుకనే మిమ్మల్ని ఆపడం నేను మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అండర్స్టూడ్ వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్. సో ఇప్పుడు జీవితంలో కొన్ని తప్పనిసరి ఉంటాయి. ఒక లైఫ్ స్టైల్ ఉంది మీకు, జీవించే విధానం. నాకు ఒకటి ఉంది, మరొకరికి ఒకటి ఉంది. సో బిజీ కాకుండా మీరు ఆ లైఫ్ స్టైల్లో జీవించలేరు. యు మస్ట్ బి బిజీ. ఇస్ ఇట్ నాట్ సార్? Yes sir. You are saying that. Yes. How can I avoid it? You can't avoid it. I agree. So అయితే మీరు అడుగుతున్నారు ఇఫ్ ఐ కాంట్ అవాయిడ్ ఇట్. సో అది ఆక్యుపేషన్, అవాయిడ్ చేయలేని ఆక్యుపేషన్ అయితే ఆక్యుపేషన్లో సైలెన్స్ ఎలాగొస్తుంది? హౌ కెన్ ఐ అవాయిడ్ దట్ ఆక్యుపేషన్ అండ్ హౌ ది సైలెన్స్ విల్ కమ్ టు మీ? సో అందువల్ల నేను అన్నీ వదిలేసి ఏకాంతవాసాలు చేయాలి. విజయ్ గారు అన్నారు కదా 4 కూరలు చేయకుండా ఆవిడ కూడా ఒక రోడ్ ట్రిప్ వేయచ్చు, రాజు గారు కూడా చేయొచ్చు. ఏకాంతవాసాలు చెయ్యాలా అని మీరు అడిగారు. సో రాజు గారు అంటున్నారు సైలెన్స్ అనేది పూర్తిగా ఇతర జ్ఞాపకాలన్నీ ఆపేస్తే కొంత లీజర్ మనకు వస్తుంది కదా. ఈ సెల్ ఫోన్లని, టీవీలని, అనేక రకాల సెల్ ఫోన్ల ఆటలని,
చిక్ చాట్ అని, గాసిప్ అని, ఇలాగ రకరకాల యావగేషన్స్ మనం పెట్టేసుకున్నాం అన్నిని. తర్వాత సంఘంలో కొన్ని రకాల యాక్టివిటీస్, సమాజంలో ఒక యాక్టివిటీస్ మనం కల్పించుకున్నాం సమాజంలో. ఒక సేవ అనుకోండి, ఒకటి ఇది అనుకోండి, అది అది మంచిదే అనుకుంటున్నాం. సో ఈ యాక్టివిటీస్ వల్ల కానీ లేకపోతే ఇటువంటి విషయాలు కానీ కొన్ని మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు. నాట్ లివింగ్ అవాయిడ్ చేయలేము, బికాస్ లైవ్లీహుడ్ అది. యూ హ్యావ్ పుట్ యువర్ లైవ్లీహుడ్ ఇన్ దట్. అంటే మీ జీవించడానికి మీరు ఆ లైవ్లీహుడ్లో ఉండాలి కదా. సో దట్ ఇస్ క్వైట్ నెసెసరీ. అయితే ఇది అక్కర్లేదు కదా, ఇది మనం కల్పించుకున్నాం కదా, అలా చేస్తే అవుతుంది కదా అని రాజుగారు చెప్పారు. అది కూడా సమంజసమే. అయితే ఇక్కడ రెండు విషయాలు మనం చూడాలి. Can we act in the office or anywhere with silence? Don't say yes or no. With silence in the background. Not that you do not talk, not you that you do not interact in phone or otherwise physically. You may interact, you may talk, you may listen, you may be active with your responsibilities. But at the same time, can you be silent? That is one question. అంటే మీరు ఆ క్వశ్చనే తీసుకోండి అంతే. బికాజ్ వీ డోంట్ నో దట్ కదా. ఐ డోంట్ నో. పని చేస్తూ నిశ్శబ్దంగా ఉండడం ఏంటో నాకు తెలియదు, కానీ ఉండగలనా అనే క్వశ్చన్ మాత్రం వేసుకున్నాను. ఓకే, బట్ ఐ డోంట్ నో ది ఆన్సర్. రెండోది, దేర్ ఈజ్ ఎ సైలెన్స్. అంటే మైండ్ క్రౌడెడ్ అవ్వకుండా, ఇది చేయకుండా అది చేయకుండా ఉండేటప్పుడు, అన్నెసరీ యావిగేషన్స్ అన్ని ఆపినప్పుడు మైండ్ నిజంగా సైలెన్స్లో ఉంటుందా లేదా పాస్ట్లోకి ఫ్యూచర్లోకి వెళ్ళిపోతుందా? అక్కడ కూడా నేను ఖాళీగా ఉన్నాను, ఒక గంట నాకు ఏ పని లేదు, కరెంట్ పోయింది, కొన్ని టీవీ వేద్దామంటే ఫోన్ ఛార్జింగ్ అయిపోయింది, ఇది కరోనా వచ్చింది కదా, బయటికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు, కర్ఫ్యూ పెట్టారు. అయితే యాక్టివిటీ లేదు, అప్పుడైతే సైలెంట్గా ఉందా మైండ్? కనిపిస్తే అప్పుడు there is a lot of boredom. And from that boredom the mind wants to escape from boredom. That is the struggle of the mind. Yes. అంటే అక్కడ ఏంటవుతుంది, అక్కడ ఆ బోర్డంలో ఏంటవుతుంది, దెర్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్, ఒక రకమైన అసంతృప్తి లోపట. ఏదో ఒకటి చేయాలి, కానీ చేయడానికి ఏమీ లేదు. సో ఇట్ ఈస్ స్ట్రగ్లింగ్. సో ఇన్ దట్ స్ట్రగుల్ ఈజ్ దేర్ దట్ మైండ్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ సైలెన్స్ దేర్. బట్ ఎక్స్టర్నల్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ దేర్, బట్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఇన్ స్ట్రగుల్, ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఇన్ నాయిస్. ఈ వీక్ లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాను సార్, నా వల్ల కాలేదు. ఏం ఆలోచించకుండా ఏమి చేయకోకుండా అలా ఉందాం అనుకున్నా, కానీ ఏవో ఒక థాట్స్ ఏదోటి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనస్సులో ఇప్పుడు సైలెన్స్ అనేది నిండు పాత్ర అనుకోండి. మన మనసులు నిండు పాత్ర కాదు, మన మనసులన్నీ ఖాళీ కుండలు. కాబట్టి ఆ ఖాళీ కుండ ఏం చేస్తుంది, నింపబడాలని చూస్తుంది దేంతోనో ఒక దాంతో. ఏ పని లేకపోతే గతంకో భవిష్యత్తుకో వెళ్ళి ఆలోచిస్తుంది. కాబట్టి అక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఏదో ఒక విషయంతో నింపాలి దాన్ని. లేకపోతే నింపకుండా ఏ పని చేయకుండా అసలు ఆలోచన లేకుండా ఉండడం దానికి సాధ్యం కాదు. ఎందుకు, ఆల్రెడీ ఖాళీగా ఉన్నదే నింపబడాలని కోరుతుంది. నిండుగా ఉన్నది ఎందుకు నింపబడాలి? ఏదైనా వేస్తే కిందకు జారిపోద్ది అంతే. కాబట్టి నిండుగా మన మనసులు లేవు, ఖాళీగా ఉన్నాయి. సో అందుకని అది నింపబడాలని కోరుతుంది. కాబట్టి అది ఒక వాట్ ఈజ్.
అంటే ఏది లేనప్పుడు, పని లేనప్పుడు మన మనసు ఊరిక గందరగోళంలోకి వెళ్ళిపోయి గతం భవిష్యత్తులోకి వెళ్ళిపోతుంది కదా, అది ఒక వాట్ ఈస్ కదా. సో కెన్ వి స్టే విత్ దట్ వాట్ ఈస్ అండ్ సీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ ది థాట్స్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది థాట్. అంటే ఆలోచన గతంలోకో భవిష్యత్తులోకో చంద్రవందరు ఏదో చేయాలని తాపత్రయమో, ఏదో పరిగెట్టాలని ఏదో చేస్తుంది కదా, దట్ ఈస్ ది వాట్ ఈస్. సో కెన్ వి స్టే విత్ దట్? In that very staying, there is silence. అంటే మనసు దానికి ఒప్పుకోదు, స్ట్రగుల్ అవుతుంది. అయితే ఆ స్ట్రగుల్ అవ్వడాన్ని ఆ స్ట్రగుల్తో మనం కొట్టుకొని పోకుండా కెన్ వి సీ దట్ స్ట్రగుల్ అగైన్, ఇట్ నీడ్స్ ఎనర్జీ. అలా చూడడానికి కూడా మళ్ళీ ఎనర్జీ ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? సో కాబట్టి సైలెన్స్ మస్ట్ బి అట్ ది బిగినింగ్ అండ్ ఆల్సో అట్ ది ఎండ్. ఎనర్జీ ఉండాలి. ఓకే, హౌ టు గెట్ దట్ ఎనర్జీ? yes, silence must be at the beginning to see and also at the end. అంటే మీరు సీయింగ్ చేసాక ఉన్నది కూడా సైలెన్సే. బిగినింగ్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా సైలెన్స్ తోటే సీయింగ్ జరగాలి. సో దట్ ఈస్ ది థింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. సో అందుకని నేనేమీ చెయ్యలేను అంటే ఏం చేసినా సరే స్ట్రగులే అని తెలుసుకొని మనసు కెన్ ఇట్ బి విత్ వాట్ ఈస్. అంటే ఇప్పుడు ఆఫీస్లో పని చేస్తూ అక్కడ అది పనిలో గందరగోళం అయిపోయి అందులో ఉన్నప్పుడు సైలెన్స్ లేదంటున్నారు. బట్ ఇఫ్ దట్ సైలెన్స్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ది మైండ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ ఇన్ సీయింగ్, సపోజ్ వాట్ ఈస్ని చూసారండి, నేను చూశాను వాట్ ఈస్ని. సో ఆ చూస్తున్నప్పుడు ఏమైంది, వెన్ దెర్ ఇస్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ సీయింగ్ ఆఫ్ ది వాట్ ఈస్, ఇమీడియట్గా వాట్ ఈస్లో కొట్టుకుపోను. అంటే ఏమైంది, అక్కడ ఎనర్జీ అనేది గెయిన్ అయింది, ఎనర్జీ వచ్చింది. అంటే ఇన్ దట్ సక్సెస్ఫుల్ సీయింగ్ దెర్ ఇస్ ఎన్ ఎనర్జీ, ఇమ్మీడియట్లీ యూ ఫీల్ దట్ ఎనర్జెటిక్. ఎందుకంటే థాట్ ప్రాసెస్ లేదు అక్కడ. వాట్ ఈస్ని చూస్తున్నప్పుడు చాయిస్లెస్ అవేర్నెస్తో లేదా అంటే పాసివ్ అవేర్నెస్లో అది ఎండ్ అయినప్పుడు ఏముంది అక్కడ, దెర్ ఇస్ నో వాట్ ఈస్ దేర్ బట్ దెర్ ఇస్ సైలెన్స్. సో ఆ సైలెన్స్లో ఎనర్జీ వచ్చింది ఆటోమేటిక్గా. సైలెన్స్ ఈజ్ ఎనర్జీ అండ్ ఎనర్జీ ఈజ్ దట్ సైలెన్స్. సో అలాగా ప్రతి వాట్ ఈస్ని చూస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎనర్జీ అనేది వస్తూనే ఉంది. సో వాట్ ఈస్ని చూసినంత మాత్రాన పని చేయటం ఆపాలా? ఇక్కడ 2 పొయ్యిల మీద వంట జరుగుతుంది. సో ఒక పొయ్యి మీద వంట జరుగుతుందని రెండో పొయ్యి ఆపాలా? ఆపక్కర్లేదు. దీని పని దీనిదే, దాని పని దానిదే. అందువల్ల ఏమవుతుంది అక్కడ, సో సైలెన్స్ కెన్ బి ఇన్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్. అలా ఉండాలంటే ఎప్పటికప్పుడు మన వాట్ ఈస్ని దర్శిస్తూ వెళ్తూ ఉంటే ఇట్ మే బి ఎ లాంగ్ ప్రాసెస్, బట్ అయితే ఈ క్షణంలో అయిపోదు అది. కానీ మనం శ్రద్ధావంతులమైతే మన జీవితాన్ని మనకు అర్పించుకోవడం అంటే ఏంటి, ది హోల్ లైఫ్ ఈజ్ లెర్నింగ్. అర్థమైందా? when I say that I have learned, there is no learning in me. So Ramakrishna cannot say I have learned. I am only learning, that's all. No ending to learn. No ending. నాకు మొన్న భయం వచ్చింది, ఆ భయాన్ని చూశాను, సో ఐఎమ్ లెర్నింగ్. హర్ట్ అయ్యాను, హర్ట్ని చూశాను, సో దెర్ ఇస్ ఎ లెర్నింగ్. వాట్ ఈస్ రాంగ్ విత్ హర్ట్? What is wrong with hurt? What is wrong with the fear? What is wrong with the jealousy? There is nothing wrong. What is wrong with the continuous thoughts? Nothing wrong. So everything is there in the consciousness. When you say it is wrong, I must change, there is conflict. There you lose energy. Yes. I don't know if I am presenting myself clearly. Correct, sir.
కన్క్లూజన్ ఉంటేనే కదా సార్ ప్రాబ్లం. యాక్చువల్లీ మనందరికి కన్క్లూజన్ ఉండడం వల్లే ప్రాబ్లం. అంటే మీరు వాట్ ఐ అండర్స్టూడ్ అండ్ వాట్ ఐ సా ఫ్రమ్ వాట్ యు సెడ్ ఇస్, మన కన్క్లూజన్ తెచ్చుకుంటాం. ఫియర్ అనేది రాంగ్ అని, ఫియర్ దాటి సైలెంట్ మైండ్ లోకి వెళ్ళాలని. సో దట్ కన్క్లూజన్ ఈస్ ద ఒపీనియన్ అండ్ ద కన్క్లూజన్ is the content, and the conclusion is the limitation, and a conclusion e kada oka rakanga conditioning. Conclusion is conditioning. There is an experience, there is a feeling, there is a thinking about that, and we conclude and we say yes it is, yes it is not. So when you say that is yes or not, then the negative or positive is a conclusion because of conditioning. That is conditioning. These conclusions are conditionings. So ikkada చైతన్య సినారియోలో 15 people తో ఆయన మీటింగ్ లో ఉంటారు. ఉన్నప్పుడు what is happening within himself, he has to observe and he has to learn. Like it may be conditioning, it may be పేర్లు కూడా అనవసరం. Whatever is happening, he needs to be able to see that. I mean, we are all, I'm just quoting his example. Exactly. We should be able to see. So the 15 people aina next inkoka meeting aina, it's like a piece of cake. Yes. There's no effort there because it's all the conditioning is falling off when we recognize that conditioning. My opinion, this is the way I'm looking at things, the other people are looking at things this way అనేది మనకి ఆ మొమెంట్ టు మొమెంట్ అబ్జర్వేషన్ లో తెలిసిపోతుంది. తెలిసిపోయినప్పుడు there is no carrying over. I think there is no effort there that I'm participating in a meeting with 15 people and next another meeting. So ఆ అవేర్నెస్ లో, ఆ అబ్జర్వేషన్ లో ఉంటే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. వర్క్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. yes, that observation అది కరెక్టే, ఎగ్జాక్ట్లీ. బట్ అదే దాని గురించి ఇప్పుడు ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడాను. హౌ కెన్ ఐ బి అటెంటివ్ అట్ దట్ మూమెంట్? దట్ నీడ్స్ సైలెన్స్ అండ్ ఎనర్జీ అని చెప్తున్నారు సార్. yes, ధనలక్ష్మి గారు ఏదో మాట్లాడిపోయారమ్మా. సారీ అమ్మా, చెప్పండి. కొంతమంది మల్టీ టాస్క్ ను కూడా ఇంటివ్ గా వచ్చేస్తారు సార్. అంటే వాళ్ళల్లో ఉండే ఎనర్జీ లెవెల్స్, ఆర్డర్, వాళ్ళల్లో ఉన్న ఆర్డర్, దాన్ని నేను యూజువల్ గా చూసాను సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బోత్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఇద్దరు వర్క్ చేస్తుంటారు అనుకోండి, హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్. వేరే వైఫ్ జాబ్ చేస్తూ, అంటే లేడీస్ ఎక్కువగా మల్టీ టాస్క్ ను కూడా చాలా అటెంటివ్ గా ఉండటం నేను చూస్తాను సార్. అంటే ఒకవైపు కిచెన్ వర్క్, ఇంకొక వైపు పిల్లలు, ఇంకొక వైపు తనకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చూసుకోవటం, అన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ ఏమో అది నేను చెప్పలేను, కానీ మల్టీ టాస్క్ ను అటెంటివ్ గా చేసేటటువంటి వాళ్ళల్లో మెజారిటీ లేడీస్ ఉండటం నేను గమనించాను సార్. ఈ ఏజ్ గ్రూపే కాదు, మా ఏజ్ గ్రూప్ లో కూడా వీఆర్ ఆల్ వర్కింగ్ లేడీస్ ఓన్లీ సార్. కంప్లీట్ గా అటెంటివ్ గానే అడ్మినిస్ట్రేషన్ వర్క్స్ కూడా ఉండేవన్నమాట. అట్ ద సేమ్ టైం డొమెస్టిక్ వర్క్ ఇప్పటిలాగా జొమాటోనో ఏదో ఆర్డర్ చేస్తే ఇంటికి వచ్చే పరిస్థితులు ఏమి లేవు. పైగా 3 children కూడా లుక్ ఆఫ్టర్ చేసుకోవటం, ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా మల్టీ టాస్క్. అంటే అది వాళ్ళ ఆర్డర్ అనొచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళలో ఉన్న ఎనర్జీ అనొచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళలో ఉన్న ఆశయమో అనేది కృష్ణమూర్తి గారి వర్డ్ కాదు.
అది వాళ్ళ యొక్క నెసిటీ అనుకోండి పోనీ. ఎందుకంటే మనకు కావలసిన నిత్యావసరాలని మీట్ కావటము అనేది కృష్ణమూర్తి గారు ఓకే చేస్తారు. ఫంక్షనల్ నాలెడ్జ్ని కూడా కృష్ణమూర్తి గారు ఓకే చేస్తారు. కాబట్టి ఈ విధంగా మనము సమాజంలో వేరియస్ పర్సన్స్ ని గమనించినప్పుడు మల్టీ టాస్కర్స్ చేస్తున్నది కూడా మనము కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకుంటే బాగుంటుందేమో అనిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. బట్ ధనలక్ష్మి గారు నాకు ఒకటి అనిపిస్తుంది, ఐ మే బి రాంగ్. ఏంటంటే ఇప్పుడు మల్టీ టాస్క్, మీరు చెప్పిన మల్టీ టాస్క్ ఒకటి, కృష్ణమూర్తి గారి వ్యూలో ఆ మల్టీ టాస్క్ అటెంటివ్నెస్ ఒకటి, అంటే రెండు డిఫర్ అవుతున్నాయేమో అనిపిస్తుంది. మీరు కూడా చూడండి. ఎలాగంటే అటెన్షన్ సార్, అటెన్షన్ ఉంది అంటే ఏ వర్క్ చేసినా కూడా దే ఆర్ పుట్టింగ్ ఆల్ దేర్ ఎఫర్ట్స్, ఆల్ దేర్ ఎనర్జీస్ ఇన్ దట్ ఆస్పెక్ట్. అంటే అక్కడ ప్రతి టాస్క్ లో కూడా వాళ్ళ ఎనర్జీస్ అనేది పెట్టగలుగుతున్నారు కదా, అటెన్షన్ పే చేయగలుగుతున్నారు కదా, అబ్జర్వేషన్ లో ఉంటున్నారు కదా, అవేర్నెస్ ఏది ముందు ఏది వెనక అనేటటువంటి అవేర్నెస్. తర్వాత డే టు డే యాక్టివిటీస్ విషయంలో అవసరము అనేది కృష్ణమూర్తి గారు కూడా చెప్తున్నారు కదా. ఎందుకంటే ప్రతి మనిషికి కూడా వాళ్ళ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ టు లీడ్ ద లైఫ్, మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్ కోసమే కదా ఈ టాస్క్ అంతా కూడా అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఐ అండర్స్టాండ్ వాట్ యు సే మేడం, క్లియర్లీ అండర్స్టూడ్. సో విజయ్ గారు దీని గురించి ఏం చెప్తారా? ఇప్పుడు మల్టీ టాస్కింగ్ చేసిన ఇప్పుడు రామకృష్ణ గారు చెప్పేది ఏంటంటే నాకు అర్థమైంది, attentiveness what Krishnamurti talked is totally different. I can be attentive when I'm making something, when I'm multitasking, but Krishnamurti garu cheppina attentiveness is totally different ani naaku arthమైంది. I can't be attentive on 4 things at a time. ఇప్పుడు చైతన్య గారు అడిగినది ఆ విషయమే కదండి, నాకు అర్థమైంది. ఆయన అడిగిన దానికి నేను రెస్పాండ్ అయ్యా అన్నమాట. I can do multitasking, but I cannot understand myself. Self-understanding, self-reactions, observation is absent there, but I can do multitasking very nicely. ఇంకోటి చెప్తున్నాను నేను, చూడండి. మల్టీ టాస్కింగ్ ఒక గృహిణి లేకపోతే ఒక భర్త లేకపోతే ఒక ఉద్యోగస్తుడు చేస్తున్నాడంటే దేర్ ఈస్ ఎ కాజ్ బిహైండ్ ఇట్, ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆర్ ఎ ఛాలెంజ్ ఆర్ టు మీట్ సంథింగ్ which is in daily life which is necessary. There is some cause behind that. So one has to meet that challenge. So he has to do that. ఇప్పుడు చైతన్య కుమార్ ఉన్నారు, మీరేనా మాట్లాడారు దాని గురించి? మల్టీ టాస్కింగ్ ఎత్తింది మన రాజు గారు. సారీ సో ఐఎమ్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో రాజు గారు చెప్పిన దాంట్లో ఏమైందంటే దట్ ఇట్ డిమాండ్స్, ఎందుకంటే అలా చేయాలి, చేయకపోతే వీల్లేదు. సో హీ హ్యాస్ టు ఫుల్ఫిల్ దట్. సో అలాగా ఆ విధంగా మనకి ఎక్స్టర్నల్ స్టిములి దాని నుంచి కానీ, లేదంటే రిక్వైర్మెంట్స్ నుంచి కానీ, లేదా బాధ్యతల నుంచి కానీ చేయవలసి వచ్చినప్పుడు జీవితం అది నేర్పుతుంది. చాలామందికి అలాగ చేయటం నేర్చుకుంటారు, చేస్తారు. సో అక్కడ చేస్తారు, ఓకే, బట్ ది మైండ్ ఈజ్ చార్టరింగ్ దేర్ ఈవెన్ దే డూయింగ్ దట్. ఇఫ్ యూ క్లోజ్లీ అబ్జర్వ్ యువర్ మైండ్, అయితే మైండ్ చార్టరింగ్ చేయటం వల్ల ఈ పని ఆగడం లేదు. దే కెన్ డూ పర్ఫెక్ట్లీ. బ్యాక్గ్రౌండ్లో చార్టరింగ్ మైండ్ ఉంది, లేదంటారా?
సార్ చార్టింగ్ మైండ్ ఉంటే ఆ వర్క్ క్వాలిటేటివ్ గా కరెక్ట్ గా అది అకాంప్లిష్ కాకుండా పోతుంది కూడా సార్. అది కూడా జరుగుతుంది చార్టింగ్ మైండ్ ఒక్కొక్కసారి తీవ్రమైతే. కానీ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ బ్రెయిన్ ఒక విషయంలో ఆలోచించిన ఒక యాక్టివిటీ, ఇప్పుడు నాకు కూర వండటం అనేది బాగా తెలుసు, లేదా ఒక విషయంలో కారు నడపడం బాగా తెలుసు, లేదా అంటే ఆ టైంలోనే నేను సంగీతం వింటూ కూడా నడపగలను, మాట్లాడుతూ కూడా నడపగలను ఫోన్లో. సో కాబట్టి మల్టీ టాస్కింగ్ అక్కడ అవుతున్నా కొన్ని విషయాలు నేను చేయడానికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు, దానివల్ల నాకు ఏ కాన్ఫ్లిక్ట్ లేదు. సో ఇక్కడ అయినా నేను ఎన్నో విషయాలు ఆ మైండ్ చార్టరింగ్లో లేకపోతే ఏదో ఒకటి నేను ఆలోచిస్తూ కూడా కారు నడుపుతాను, యాక్సిడెంట్ అవ్వదు, ఏదో ఒకటి ఆలోచిస్తున్నాను. అయితే ఆందోళన పడుతున్నటువంటి ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఏదైనా జరగవచ్చు, అది వేరే విషయం, వెన్ ఐ బికమ్ ఎమోషనల్. సో అయితే ఇక్కడ కృష్ణమూర్తి గారి పాయింటే మనం తీసుకొని మాట్లాడితే ఇట్ ఈస్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. ఐ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ ఎంటైర్లీ టోటల్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫీల్డ్. ఎందుకంటే అది ఏంటి అంటే, ఇఫ్ యూ డిస్కవర్ వాట్ ఈజ్ సైలెన్స్, ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ అపాన్ యూ, ఇఫ్ ఇట్ డాన్స్ అపాన్ యూ, యూ కెనాట్ గో టు దట్, బట్ ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ టు యూ, అప్పుడు సైలెన్స్ అనేది ఉంటే ఏమవుతుందంటే అక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఆ సైలెన్స్ ఉంటుంది. అయితే ఆ పనిలో ఎటువంటి అంటే ఈ పని ఆ పనికి రెండిటికి తేడా తెలియదు. ఇప్పుడు ఆ సైలెన్స్ ఉన్న వ్యక్తి బాగానే అన్ని పనులు 4-5 చేసేస్తున్నాడు. తర్వాత ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండే మనిషి ఒక ఎక్స్టర్నల్ స్టిమ్యులీ నుంచి వచ్చిన కారణాలు ఏమైనా ఉంటే దాని నుంచి వచ్చిన మనిషి బాగానే చేస్తున్నాడు. చేసిన పనుల్లో వ్యత్యాసం లేదు, కానీ చేసిన వాడిలో వ్యత్యాసం. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఒక అలవాటు, ఒక తెలిసిన జ్ఞానం, ఏదో ఒక అటెంటివ్నెస్, అంటే ఇన్ ఏ జనరల్ వే, జనరల్ అటెన్షన్, బట్ దట్ అటెన్షన్ ఈజ్ నాట్ దిస్ అటెన్షన్. ఆ అటెన్షన్ అంటే ఆ పదాలు కృష్ణమూర్తి గారు వేరే అర్థంతో వాడారు. ద సేమ్ అటెన్షన్ వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ దట్ ఫీల్డ్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ దట్ ఫీల్డ్, ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్. బట్ ఐ థింక్ there is a difference between these two, and the difference is belong to two worlds. అదొక ప్రపంచం, ఇదొక ప్రపంచం, అంత గ్యాప్ ఉంది రెండిటికి. సో కాబట్టి ఇన్ దట్ సైలెన్స్ ఏమవుతుందంటే, సైలెన్స్ నుంచి చేస్తున్నప్పుడు అతను చర్య చేస్తూ చేయని వాడు, నేను ఇది చేస్తున్నాననేటువంటి భావన ఎప్పుడూ రాదు. తర్వాత ఈ అటెన్షన్లో అంటే ఇందాక ఛాలెంజ్లో చేస్తున్నప్పుడు నేను చేస్తున్నాననే భావన లేకపోవచ్చు, కానీ తర్వాత వస్తుంది, నేను ఎంత కష్టపడి చేశాను, నేనేం కూర్చోవడం లేదు. ఒక వాదన వచ్చింది అనుకోండి భార్యాభర్తలకి, నేను మాత్రం కూర్చున్నానా, నీలాగే పనిచేశాను, చూడు ఉదయం లేచి ఎంత చాకరీ చేస్తున్నాను, 10 చేతులు 10-20 కాళ్ళు నాకు ఉన్నాయా, అయినా అంత బాగా చేస్తున్నాను, నన్ను ఒక్క విషయంలో మెచ్చుకోరు అని ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది ఎవరైనా అలాగా నిందిస్తే. కానీ ఈ సైలెన్స్ అనే వ్యక్తికి ఆ ఫీలింగ్ రాదు. ఇద్దరికి తేడా అది. ఎందుకంటే ఆ అటెంటివ్నెస్ అనేది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్ టు ది సైలెన్స్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఆరిజిన్ ఫ్రమ్ ది సైలెన్స్. ఆరిజిన్ సైలెన్స్ అయితే ఇన్ దట్ సైలెన్స్ దెర్ ఇస్ నో స్ట్రగుల్, దెర్ ఇస్ నో కాన్ఫ్లిక్ట్, దెర్ ఇస్ నో సీయింగ్ బ్యాక్, దెర్ ఇస్ నో హర్ట్, ఆర్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ టు ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ అదర్స్, ఏమీ ఉండదు. సో అది ఒక అటెంటివ్నెస్. ఇది మామూలుగా మన జీవితంలో వీ అటెండ్ టు సమ్ డ్యూటీస్, కొన్ని ధర్మాలు, కొన్ని చేయవలసినవి చేస్తాం, తప్పదు కదా. ఉదయం లేచి నేను 5:30కి 4 o'clockకి 4:15కి లెగిస్తే నా కార్యక్రమాలు అన్ని ప్రాణాయామం ఇలాంటివన్నీ అయిపోతే 6 నుంచి 6:30 6:45 నుంచి ఒక 9 వరకు ఇంటి పని ఉంటుంది ఖాళీ లేకుండా. సో ఆ ఇంటి పని మల్టీ టాస్క్ అది, అంటే రకరకాలు ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆ రకరకాల కార్యక్రమాల్లో నేను పూర్తిగా ఏకాగ్రతతో చేయగలను అనుకోండి ఒక పక్క, రెండో పక్క సైలెన్స్ తోటి చేయగలను. అంటే 2 విధాలు. అయితే సైలెన్స్ నాకు తెలియకపోయినా ఏకాగ్రతలో చేయగలను. అయితే సైలెన్స్లో చేయటం అనేటానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది మనకి? when we get that silence.
when we know, I mean, not I know, but you know, ఏది కాదు, but the knowing of attention, the doing with attention అనేటువంటిది సైలెన్స్ లోంచి ఎప్పుడైతే మనకి జనిస్తుంది, మనం చేయగలుగుతున్నాం అనేది మనకు తెలిసినప్పుడు, ఇంతకు ముందు మామూలుగా అటెండ్ అయ్యాం, చేస్తున్నాం, దీనికి దానికి ఉండే తేడా అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది ప్రాక్టికల్లీ. ఐ థింక్ అంటే నేను అలాగా నాకు స్ఫురించింది అంతే. సో టైం అయినట్టుంది. సో చాలా ఉంది మాట్లాడడానికి. నెక్స్ట్ వీక్ ఇదే మాట్లాడదామా? అయితే షల్ వి పుట్ ఎనీ అదర్ థింగ్? Super, sir. Wonderful explanation, sir. So have we covered everything? Yes, sir. సార్ వండర్ఫుల్ థింగ్ సార్. వాట్ ఈజ్ అనేది డైనమిక్ అని బాగా చెప్పారు. అంటే రకరకాల రంగులతోటి మళ్ళీ అదే వస్తుంది. వాట్ ఈస్ మనందరం చెప్పుకున్నదే, నేనేం చెప్పలేదు. నేను ఇప్పటిదాకా చూడలేదు సార్ ఆ విషయం. అంటే ఎస్, వాట్ ఈజ్ అనేది ఈ ఫియర్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనుకున్నాను నేను ఇప్పటిదాకా. అంటే అదే ఒక సేమ్ కానీ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, ఒక సాడ్నెస్ ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఇవన్నీ. సో రాజు గారు మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు. ఓకే, ఎనర్జీ కెన్ ఫార్మ్ వన్ ఫార్మ్ టు అనదర్ ఫార్మ్. అదే నాకు తెలిసిన విషయమే, కానీ డైనమిక్ అనేది ఒకసారి రిఫర్ అయింది. డిసిపేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కన్నా అంటే దట్ కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అన్నది చాలా ముఖ్యమని అనిపించింది సార్. For that to come upon that, you must see the dissipation of energy, not consolidation of energy. When we see that, how we dissipate the energy, అది చూడగలిగితే, then consolidation or the utilization of the energy or the blossoming of the energy. మీరు రామకృష్ణ గారు మీరు ఇన్నర్ ఫ్లవరింగ్ అన్న పదం వాడుతుంటారు కదా, అది కృష్ణమూర్తి గారు వాడిన పదమే. అదే సార్, అదే కృష్ణమూర్తి గారిదే. అదే మీకు చాలా ఇష్టమైన పదం అది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అవర్ వర్డ్ సార్. యాక్చువల్లీ అది ఇంటెలిజెన్స్ వాడిన పదం కృష్ణమూర్తి ద్వారా. ట్రూ. నేను అదే మా ఇక్కడ ఈయన మన పుల్లారావు గారు చెప్తారు ఆ వర్డ్. కృష్ణమూర్తిని ఆ ఇంటెలిజెన్స్ వాడుకొని ఆ సమయాన్న వాడిన పదాలు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటెలిజెన్స్ సార్. దేర్ ఇస్ నో పర్సనాలిటీ, దేర్ ఇస్ ఓన్లీ లవ్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ దేర్. బట్ మనందరం చూస్తున్న రూపాలు కాదు, అవి మనలోంచే మాట్లాడిస్తున్నాయి, మనమే తెలుసుకునేటట్టుగా చేస్తున్నాయి. ప్రజ్ఞ అంటారు కదండి. We are the world. నెక్స్ట్ సెషన్ లో కూడా ఇది కంటిన్యూ చేయొచ్చు సార్, మనం చేయాలి సార్. విజయ మేడం చదివిన టెక్స్ట్ మాకు ఈరోజు పంపించిన టెక్స్ట్ లో there are some other aspects also to be covered. We will follow up next week, sir. ఒక వరుడులోనే గంటన్నర అయింది. జీవితకాలం సార్, ఒక వరుడు లైఫ్ goes on. Thank you, sir. ఈ వీక్ అంతా అబ్జర్వ్ చేస్తా వాట్ ఈస్ లో ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తా. అందుకనే ద మైండ్ దట్ ఈస్ ఫ్రీ హ్యాస్ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమిలిటీ అన్నారు. సో ఆ ఫ్రీడమ్ అనేది సీయింగ్ ది వాట్ ఈజ్ నుంచి వస్తుంది కదా. సో ఆ సీయింగ్ నుంచి వాట్ ఈజ్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఫ్రీడమ్ అనేది వస్తే, దెన్ వీ నో హ్యూమిలిటీ విచ్ ఈస్ నాట్ ఆపోజిట్ టు ది వ్యానిటీ. Yes, sir. It is not opposite to vanity, but a sense of humility is not the opposite of vanity. సార్ ఇప్పుడు టైం లేదు కానీ ఒక్క నిమిషం చూడండి, ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడే ఒక ఇన్సైట్ వచ్చింది. ఎక్స్ప్రెషన్ హ్యూమిలిటీ ఈజ్ వన్ థింగ్, ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ హ్యూమిలిటీ ఈజ్ అనదర్ థింగ్. Yes, sir.  .   The expressing humility
there is a person. In expression of humility, there is only humility which is expressing through a person. You got it? Yes, sir. Yeah. దాని గురించి ఆలోచించండి. Then let us meditate on that. అయితే లేజినెస్ కి సొల్యూషన్ దొరికింది సార్. అయితే నాకు లేజినెస్ కి ఒక సొల్యూషన్ దొరికింది. అయితే క్వాలిటీ ఆఫ్ సైలెన్స్ ఇస్ ఎనర్జీ అనే. Yes, yes. Where that energy is, there is no laziness. సో ఇంకో మంచి టాపిక్ అనుకున్నాను నెక్స్ట్ వీక్కి, బట్ చాలా బాగుంది ఆ టాపిక్. ఇవన్నీ చూశాను, మార్క్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ వీక్కి. బట్ స్టిల్ ఇది మనం కంప్లీట్ చేయాలని కోరుకున్నప్పుడు ఇదే చేద్దాం. ఓకే ఓకే. సో ఈ విషయం కొంచెం అవగాహన అయింది అనుకుంటే వీ గో టు ది నెక్స్ట్ టాపిక్. ఇట్ ఈస్ యువర్ ఓన్ డెసిషన్. ఐ కెనాట్ డిసైడ్ ఇట్. ఎసెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమిలిటీ అంటే టైం డిలే అవుతుంది కానీ ఎసెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమిలిటీకి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉందన్నారు కదా మీరు. అది డిస్కస్ చేద్దాం సార్ నెక్స్ట్ వీక్. అది ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు. ఎందుకంటే ఎసెన్స్ ఆఫ్ డిజైర్ కి ప్యాషన్ కి డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది, కానీ ఎసెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమిలిటీకి ఉన్న డిఫరెన్స్ అది తెలియాలి సార్. I have said something I have said just a few minutes back. Expressing humility and expression of humility. Go into that question. There is a difference. Is there a difference? So go into that question and you will get the answer. Okay. You will get the answer. Sure. Thank you all. Thanks. So shall we close? Thank you, sir. Thank you, everybody. Thank you, sir. Thank you, everybody, for thank you so much. Nice participation. Yes, sir. Thank you. Thank you. Namaskaram. Bye-bye. Good night. Thank you, sir. Namaste, sir.